You are required to prepare a contract account showing the profit on the contract for the year ending 30th April 2017 from the following particulars. Okay, contract price, they are given contract price 1 lakh rupees. Material sent to site 32,250. That is the materials required for that contract. ಏನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 32,250. Laborers engaged on site 27,000. That is direct wages or direct labor. Plant installed at site. So plant installed, it is 27,400. 5,650. Next, work certified 71,050. Andre engineer work certification ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 71,050. 500 value ಅಷ್ಟ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Then cash received from the contractor 65,000. Value of plant as on 30th April, that is 4/2017, it is 4,100. So after depreciation, they are given this plant value. Then cost of work done but not certified. It means work not certified 1,700. Expenditure 1,200. Cost of establishment 1,625. Wages outstanding 900 rupees. Then material on hand, at the end, material on hand 700 rupees. Direct expenses outstanding 100. Materials returned to stores 200 rupees. Okay, you are required to prepare contract account. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ contract account ನ prepare ಮಾಡಬೇಕು. So I'll prepare contract account. Contract account. So already I explained about the format of this contract account. Contract account format already in today. All direct materials or sorry, all direct cost and indirect cost are debited to this contract account ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So ಯಾವ್ಯಾವ direct cost ಬರ್ತಾವ್ರಿ. So materials issued, labors paid or wages paid, any plant installed, ಅವೆಲ್ಲ debit side ಬರ್ತದ. So in the problem, first materials issued at site ಬಂದಿತ್ತು. So materials sent to site or just materials ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಆಯ್ತು. Okay, so ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? Materials issued, it is 32,250. 32,250. So one direct expenses, that is material. So ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತಾನು ತೋರಿಸಬಹುದು. 2 ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ 2. Okay. Next. To labor or wages ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. To labor. So labor amount ಎಷ್ಟಿತ್ರಿ? 27,400 ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. So 27,400. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನಂದ್ರೆ one second, I'll show you problem. So problem ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ materials sent to site 32,250 already ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Then labor engaged on site. So labor ಎಷ್ಟು 27,400 ಇದಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರು outstanding labors ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ wages outstanding at, ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ,
ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, wages outstanding already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. at the end ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 900 rupees ಐತಿ. ಸೊ ಇನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ ನಾವು ಈ ಲೇಬರ್ಗೆ ಯಾವುದು ಆಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅಶ್ವಿನಿ ಕೊಳವಿ, ಅಶ್ವಿನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ but labors 27,400, then outstanding wages 900. ಇದನ್ನ add ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. So all direct expenses and indirect expenses are added to the one second. Okay, 27,000, then add outstanding wages. Outstanding wages, it is 900 rupees. So 900 add ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಗರ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ 27,400 plus 900, it is 28,300 rupees. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಯ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 5,650. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆಯುವಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಈಗಲೇ ನೋಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 30/4/2017 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್, ವರ್ಕ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋತೀವಿ. Then direct expenditure it is an expenditure, so ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ದೆನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇದು ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಉಳಿತದಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ issuing, that is beginning, we are issuing materials to the that contract work that we have taken at ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅದು. ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ 1200 ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್, ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ತಗೋತೀರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತೀರಿ. ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ತಗೋತೀರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತೀರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 1200 ಐತಿ, 1625 ಐತಿ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 100 ಐತಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗೈತಿ, ಲೇಬರ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಓನ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಷ್ಟು ತಗೋತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 5,650 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5,650 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಟು direct expenditure amount ಇದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ.
direct expenses anta. So ಇಲ್ಲಿ amount, I'll write amount here. Direct expenses 1200 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು problem ಅಲ್ಲಿ. So for that we should add outstanding direct expense. ST3 100 rupees, correct? 100. So 100. So ಎರಡನ್ನ add ಮಾಡ್ತೀರಿ. 1200 plus 100 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1300. ಅದನ್ನ ನಾನು outer column ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ. So ಇಲ್ಲಿ 1300 rupees. 1300. Next, direct expenses ಆಯ್ತು. Next our expenses ಐತ್ರಿ to establishment cost or cost of establishment. Cost of establishment. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ 1625 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1625 ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಶುಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಿಯರ್, ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ 4100. ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು 10% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 5% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ 5650 ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ ನಿಮ್ಗ, ಇಲ್ಲಿ 5650 ಇದನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಬರಿಬಾರ್ದು. ಒಂದ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರೀತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೀ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು. ಓನ್ಲಿ ಟು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡನ್ನೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸಬಹುದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಮುಗ್ದಿಲ್ರಿ, ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 71,500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, 71,500. ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್, ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಸೊ ಇದು ಅಮೌಂಟು 1700 rupees. ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನೀವು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ 71,500 ಪ್ಲಸ್ 1,700 ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 73,200 ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ 73,000 200. Okay, next work in progress ಆಯ್ತು. then any materials on hand ಉಳಿದಿರ್ತದ ಅಥವಾ materials ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. next step by materials on hand.
materials on hand, amount 700 ittu, amount 700. Okay, next, by materials returned, by materials returned, materials return ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ 200 rupees ಇದೆ. ಸೊ 200 rupees. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಬರ್ದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐತಿ. ದೆನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಅದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೀವ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ನಮ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಸೈಟ್ ಓವರ್ ಲೇಬರ್ ಆಗೈತ್ರಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಅಂಡ್ ವೇಜಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ 200 rupees ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓನ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 1 lakh rupees ಐತಿ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಅವ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದೇ 65,000. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 1 lakh, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 65,000, ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 71,500. ಇವು 3 ಐಟಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಬರ್ತದ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ. ಸೊ 4,100 ಪ್ಲಸ್ 73,200 ಪ್ಲಸ್ 700 ಪ್ಲಸ್ 200 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 78,200 rupees ಸಿಗ್ತದ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, 78,200 rupees ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, 70 ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬರೀತೀನಿ, 70,200. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಅದೇನ್ರಿ, ಟು ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಟು ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದಿರಿ? Notional profit amount 78,200 minus all these debit side items. 9,075. 9,075 rupees. So 9,075 notional profit. So next step now in martivri. Next step is will brought down this item, that is notional profit. By notional profit brought down. Okay, brought down. Same amount 9,075. So ಈಗ next ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ, we have to distribute this notional profit between profit and loss account and reserve account. ಸೊ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಐತಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ 1 lakh rupees. Contract price 1 lakh.
ಸೊ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮೊದ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ 1/4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಓಕೆ 1/4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ ಆಮೇಲೆ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ 3/4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 lakh rupees ಐತಲ್ಲ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು 1/4 ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ 1/4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ್ರಿ 25,000 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 1 lakh rupees ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು 1/4 ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ 25,000 ಓಕೆ 25,000 ದೆನ್ ಹಾಫ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 50,000 then 3/4 is equals to ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ್ರಿ 75,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ 3/4 ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರಿ 71,500 ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3/4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು 3/4 ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ 3/4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ 75,000 ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ 71,500 which is less than 3/4 but more than half so more than half equal to or more than half but less than 3/4 ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು 2/3 of notional profit is to be transferred where that bearing the percentage of cash received divided by work certified so ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು 2/3 ಹಾಗಾಗಿ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ P&L account is equals to notional profit 2/3 2/3 into notional profit into cash received okay I'll take here cash received divided by work certified work certified so ಇದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ 2/3 ಮ್ಯಾಮ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಏನ್ರಿ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೀ 8,275 ಐತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಮಾಡಿವ್ರಿ 2 ಸಲ ಆಗೈತಿ Material sent on site 32,250 ಆಗ್ಬೇಕು 250 ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನೇ ರಾಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ 32,250 ಆಗ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇರೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಕ್ ಹೋಗ್ತದ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಜಸ್ಟ್ 250 ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರಿ 9,075 ಅಂತ 32,250 ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ yes ma'am correct okay so cash received cash received 65,000 rupees ittu into 65,000 divided by and work certified ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು 71,500 ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ 65,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 71,500 ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಹಂಗಾಗಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ 65,000 ಪ್ಲಸ್ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 71 ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ 65,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 71,500 ಸೊ ಅದು 0.909090 ಬರ್ತದ ದೆನ್ ಇಂಟು this 9,075 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ 8,250 ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಬಂತು ಈಗ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನನಗ 5,500 ಬಂದದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ
Okay, answer is 5,500. So here we should transfer to P&L account. P&L account. Yes, transfer ಮಾಡ್ತೀರಿ 5,500 rupees. Then remaining amount is to be transferred to reserve account. To reserve. 1 second. To reserve account. Remaining amount 9,075 5,500 minus ಮಾಡ್ರಿ. So ಎಷ್ಟು remaining balance ಸಿಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ 3,575 ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ನೀವು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಟೋಟಲ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಬರೀತೀನಿ ಈಗ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ 9,775 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಎರಡು ಕಡೆ. ಆಗ 9,075. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದೆನ್ ಏನಾದ್ರು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಆಯಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ಕಡೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ಆರ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ದೆನ್ ಸಪೋಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್, ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಸಾನಿಕಾ ಒಡೆಯರ್. ಸಾನಿಕಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಾಸು? ನೋ ರಿಪ್ಲೈ. So another 5 minutes is there. If any doubts, you can ask. So profit and loss amount ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೈಡ್ ಗೆಲ್ಲಾದ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. 1/4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ 1/4 ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಹಾಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 3/4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು. ನೀವು ಅದನ್ನ 25%, 50%, 75% ಅಂತಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿನೂ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಒಳಗದ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ 1/3 2/3 ಅಥವಾ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 1/4, no amount is transferred to profit and loss account. So but it is in the range of 2/3 of profit is to be transferred. So ಈ ತರ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೊದ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಸುಜಾತಾ? Yes, ma'am. Any doubts? No, ma'am. ಈರಣ್ಣ? Yes, madam. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕಿ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕಿ? Yes, ma'am. Hello. Hello. Yes.
No. Okay. So the next class we'll solve one more problem. Okay. Thank you. We'll wind up the. Thank you, ma'am. Okay.